Now we start Science and Technology Part 2, Standard 10, Chapter number 1, Heredity and Evolution. Now you can see the first part. Can you recall? We'll see introduction first. First topic, पुस्तकात बघा पेज नंबर वरती 1 वरती. Can you recall? What is the first question? Which components of the cellular nucleus of living organism carries hereditary characters? Yes, his answer is the chromosomes made up of nucleic acid and proteins present in the nucleus of the cell are the components that carry hereditary characters in living organisms. बघा पहिला जो क्वेश्चन दिलाय, कॅन यू रिकॉल? यस, कॅन यू रिकॉल म्हणजे which components of cellular nucleus of living organism carries hereditary characters? तर त्याचा आन्सर आहे क्रोमोझोम्स. क्रोमोझोम हे हेरिडिटी कॅरेक्टर ट्रान्सफर करायचं काम करतात. व्हॉट इज द सेकंड क्वेश्चन? व्हॉट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फिजिकल अँड मेंटल कॅरेक्टर्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू द प्रोजेनी? प्रोजेनी म्हणजे संतती, मुलं, है की नाही? तो व्हॉट डू वी कॉल द प्रोसेस? त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं? The process of transfer of physical and mental characters from parent to the progeny is called inheritance or heredity. त्याला म्हणायचं inheritance or heredity. लक्षात घ्या. Now second question, which are the components of the DNA molecule? DNA molecule चे components कोणते आहेत? Now second question, which are the components of DNA molecule? Its answer, DNA molecule is made up of two helical strands, consist of deoxyribose sugar, phosphoric acid, and pair of nitrogen bases. So this is the answer. Third question. So these are the question of can you recall? Revision. We have studied in the 9th standard the structure of DNA and RNA. On the basis of this, these questions are asked. Now our main topic, we have to start just heredity and heredity changes. Now in this topic, you know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. Johann Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics around the period of 1886. It took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. Johann Gregor Mendel, 1886. The scientist, yes. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. Yes, Hugo de Vries, scientist. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. Yes. Until then, it was not known to anyone. Research started in the direction of finding the nature of genetic materials when it was proved that genes are carried via chromosomes. Yes, through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Myelin M.C. Carthy, and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as a genetic material. Yes. Now, what is given here? या पॅराग्राफ मध्ये आपण काय बघितलंय की हेरिडिटी आणि हेरिडिटरी चेंजेस म्हणजे काय? बायोलॉजीचे जे कॅरेक्टर असतात एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे नेण्याचं काम हे जीन्स मार्फत होतं. त्यामध्ये जे सायंटिस्ट आहे बघा, 1886 मध्ये ग्रेगर जॉन मेंडेल या सायंटिस्टने स्टडी केला. त्याचा स्टडीचा टॉपिक कोणता माहितीये? पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. डिस्कवरी काय होतं त्याचा किंवा कॉन्ट्रीब्युशन काय होतं? सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट टू एक्सप्लेन इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स. 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण शिकलोय पी प्लांट विषयी. नंतर 1900 मध्ये ह्युगो डी व्हिरीस म्युटेशनल थेअरी या सायंटिस्टने डेमॉन्स्ट्रेट केली. नंतर 1902 मध्ये वॉल्टर अँड स्टॉन दिस सायंटिस्ट स्टडी अबाउट क्रोमोझोम्स. देन 1944 मध्ये Oswald Avery, Myelin M.C. Carthy and Colin MacLeod यांनी DNA डेमॉन्स्ट्रेट केलं. आणि 1960 मध्ये फ्रान्सिस जॅकॉब अँड जॅक मोनॅड याने प्रोटीन सिंथेसिसचं एक्सप्लेनेशन केलं. म्हणजे इन 1986, yes, the next paragraph,
इन 1986 द फ्रेंच जेनेटिक्स रिसर्च होने के बाद 1986 सो दीज आर द क्रोमोसोम्स. यस, 1944 मध्ये सायंटिस्ट ओस्टवॉल अँड मायकेल कार्टी अँड कॉलिन मॅकलोड प्रूव्ह दॅट XY सर्व ऑर्गॅनिझम मध्ये काय असतात, जेनेटिक मटेरियल असतात. सर्व ऑर्गॅनिझम मध्ये DNA as a genetic materials. Now in 1961 the French geneticist Francisco Jacob and Jacques Monod proposed a model of process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. The scientists, it helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. Yes. So the science of heredity is useful for diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and industrial process in which microbes are used. Sickle cell anemia and other diseases that can be treated easily by this process with the help of microorganisms. Now our next, that is concept A, transcription, translation, and translocation. Can you recall? या ठिकाणी पण क्वेश्चन दिले बघा. कॅन यू रिकॉल? फर्स्ट क्वेश्चन आहे, स्केच अँड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA and various types of RNA. First question, what is the answer of this sketch? DNA molecule का है is a double helix consisting of two strands. बघा या two strand. Each strands of this helix is made up of nucleotides. या न्यूक्लियोटाइड ने बनलेला आहे. Each nucleotide is made up of phosphoric acid, deoxyribose and nitrogen bases. Yes, these are the phosphoric acid, deoxyribose sugar, and next है nitrogen bases. Nitrogen bases चे दोन types आहेत. Yes, are of two types. Which are these? Purines and pyrimidines. हे बघा, purines and pyrimidines. Nitrogen bases चे दोन types आहेत. Purines and pyrimidines. Purines चे दोन types आहेत. Adenine and guanine. बघा, purines चे परत दोन types आहेत. Adenine and guanine. And pyrimidine चे परत दोन types आहेत. Cytosine and thymine. The adenine always pair with the thymine and with double hydrogen bonds, while cytosine always pair with the guanine with triple hydrogen bonds. You can see pairs. The helix remains bound due to these hydrogen bonds. Second से आहे RNA. RNA काय सांगतो? RNA is a nucleic acid having a single strand of ribonucleotides. Single strand आहे. Each ribonucleic is made up of ribose sugar. कशाने बनलेली आहे ती RNA? Ribose sugar. First, now this is the ribose sugar. Phosphoric molecules, phosphate molecules. Second है phosphate molecules and nitrogen bases. There are four types of nitrogen bases. कोणते आहेत ते four type of nitrogen bases? Adenine, guanine, cytosine, and uracil. So RNA is found both in nucleus as well as cytoplasm. दोघांमध्ये ते RNA असतो. According to the functioning, RNA is of the following three main types. Yes, which are these? RNA चे चार types आहेत. नवी मध्ये शिकलो आपण बघा. We have studied in 9th standard. Cytoplasm and nucleus मध्ये असतात RNA. It is there. So there are four types. Which are these? Remember, which are these? mRNA, rRNA. बरोबर आहे? Three types आहेत. mRNA, rRNA आणि tRNA. So these are the three types of RNA. mRNA, tRNA and rRNA. mRNA carries the information of protein synthesis from genes on DNA chain in nucleus to the ribosomes in the cytoplasm. हे mRNA चे फंक्शन आहे. rRNA काय करतो? Component of the ribosome helps with protein synthesis. आणि जो tRNA आहे, tRNA हा tRNA काय is present in the cytoplasm. According to the message of the mRNA, it carries the specific amino acids up to the ribosomes as per the message coded on mRNA. So these are the functions. बघा, जो पहिला तुम्हाला क्वेश्चन दिला, sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA. DNA चे स्ट्रक्चर मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय. काय आहे DNA स्ट्रक्चर मध्ये? हे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे. याचे टू स्ट्रँड आहेत. इच स्ट्रँड कशाने बनलेली आहे? न्यूक्लियोटाइडने. इच न्यूक्लियोटाइड कशाने बनली आहे? फॉस्फरिक ऍसिड, डिऑक्सिरायबोज शुगर आणि नायट्रोजन बेस. नायट्रोजन बेसचे दोन टाइप्स आहेत. कोणते आहेत ते? फ्युरिन्स अँड पिरिमिडिन्स. फ्युरिनचे दोन टाइप्स आहेत, ऍडेनिन अँड ग्वानिन, आणि पिरिमिडिनचे परत दोन टाइप्स आहेत. ते आहेत सायटोजिन आणि थायमिन. ऍडेनिनची जोडी कशा बरोबर असते? थायमिन विथ डबल हायड्रोजन बॉन्ड त्याच्यामध्ये असतात.
आणि सायटोजिनची पेअर ही ग्वानिन बरोबर असतात, त्याचे ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड असतो. यस. आणि आरएनए मध्ये काय असतात, आरएनए हे न्यूक्लिक ऍसिड सिंगल स्ट्रँडचा आहे रायबोन्यूक्लियोटाइड. या प्रत्येक रायबोन्यूक्लियोटाइड मध्ये असतात रायबो शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल आणि नायट्रोजन बेसेस. देर आर 4 टाइप्स ऑफ नायट्रोजन बेसेस. कोणते आहेत आरएनए मध्ये नायट्रोजन बेसेस? ऍडेनिन, ग्वानिन, सायटोजिन आणि युरॅसिल. या ठिकाणी युरॅसिल बदललेला आहे लक्षात, म्हणजे थायमिनच्या जागी युरॅसिल आहे. सो आरएनए इज फाउंड बोथ इन न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम, म्हणजे आपल्या सेलचे जे न्यूक्लियस असतं आणि सायटोप्लाझम मध्ये हा आरएनए असतो. आरएनएचे 3 टाइप्स आहेत बघा. कोणते ते तुम्हाला सांगितलं मी, 3 टाइप्स ऑफ mRNA, rRNA आणि tRNA. आता mRNA एकच फंक्शन काय आहे लक्षात घ्या, 9वी मध्ये झालेलं आहे. mRNA carries the information for protein synthesis from genes on DNA chain in nucleus to ribosomes in the cytoplasm. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, मेसेंजर आरएनए. mRNA म्हणजे मेसेंजर आरएनए, कारण तो मेसेज कॅरी करतो, इन्फॉर्मेशन कॅरी करायचं काम करतो. यस. प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे जीन्स, डीएनएच्या जीन्स कडून रायबोझोम्स सायटोप्लाझम कडे. नंतर rRNA इज द कंपोनंट ऑफ द रायबोझोम. इट हेल्प्स. rRNA हा प्रोटीन सिंथेसिसचं काम करतो, लक्षात घ्या. rRNA हा प्रोटीन सिंथेसिसचं काम करतो आणि tRNA हा कुठे असतो, सायटोप्लाझम मध्ये असतो. अकॉर्डिंग द मेसेज ऑफ mRNA, mRNA चा मेसेज मिळाल्यानंतर इट कॅरीज स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड अप टू रायबोझोम्स. येस. स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड रायबोझोम कडे घेऊन जाण्याचं काम हा tRNA असतो, ट्रान्सफर आहे की नाही. नाउ सेकंड जो क्वेश्चन आहे कॅन यू रिकॉल मध्ये, सेकंड क्वेश्चन आहे एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स अँड गिव्ह नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स. कॅन यू रिकॉल मध्ये, genetic disorders are caused due to abnormalities in chromosomes and mutations in the genes. Some important causes of genetic disorders are as follows. काय आहेत causes त्याचे? Increase or decrease in number of chromosomes causing numerical change, deletion of any part of chromosomes, translocation of chromosomes, sudden change or mutation occur in the normal gene turning it into defective gene, mutations in more than one gene at the same time causing polygenic disorder. एक्झाम्पल आपण 9वी मध्ये बघितले बघा, हे की नाही, जीनचे फरक, जीन मध्ये बदल होणे, त्याच्यामुळे हे आजार होतात, त्याला म्हणतात जेनेटिक डिसऑर्डर्स. त्याच्यामध्ये कोणते आहेत बघा डिसऑर्डर्स मध्ये, डाऊन सिंड्रोम. लक्षात घ्या, डाऊन सिंड्रोम म्हणजे डिसऑर्डर्स ड्यू टू जेनेटिक. दुसरा आहे टर्नर सिंड्रोम. नंतर क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, हे 9वी मध्ये शिकलोय आपण लक्षात, अशा प्रकारचे होतात. येस. सो दीज आर कॉल्ड टाय सॅक्स डिसीज. देर इज कैलेक्टोसिमिया, yes, phenylketonia, cystic fibrosis, monogenic disorders, हेमोफिलिया, नाईट ब्लाइंडनेस हा आजार हे पॉलिजेनिक डिसऑर्डर्स मध्ये असतात. यस. मोनोजेनिक आणि पॉलिजेनिक. नंतर पॉलिजेनिक मध्ये हे डिसीज आहेत, हे डिसऑर्डर, अशा प्रकारचे आजार होतात, याला म्हणायचं जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीजेस. डायबिटीज तुम्हाला माहिती, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, ओबेसिटी म्हणजे लठ्ठपणा, हे जे आजार आहेत हे पॉलिजेनिक डिसऑर्डरचे आजार आहेत. लक्षात आलं इथपर्यंत? येस सर. समजतंय का मी काय सांगतो? स्क्रीन दिसते ना प्रत्येकाला? येस सर. बघा आपण दुसरं क्वेश्चन कॅन यू रिकॉल मध्ये, आता मागच्या वर्षी कॅन यू रिकॉल हे रिड्यूस केलेले होते सिलेबस मधून, कारण शाळा ह्या दिवाळीनंतर सुरू झाल्या होत्या. या वर्षी अजून तसं काही आलेलं नाही. 25 सिलेबस जो रिड्यूस केला होता त्याच्यामध्ये हे कॅन यू रिकॉलचे क्वेश्चन काढलेले होते, पण अजून तसं काही सर्क्युलर आलेलं नाहीये. तसं जर नाही झालं, जर शाळा सुरू झाल्या या महिन्यामध्ये, तर हे कॅन यू रिकॉलचे क्वेश्चन आहे ना, हे बोर्डाच्या परीक्षेत विचारले जातात, आहे की नाही. 25 मार्क्स म्हणजे पूर्ण दोघं टॉपिक्स मध्ये ते हे कॅन यू रिकॉलचे क्वेश्चन 9वीच्या बेसवर असतात, म्हणून ते निग्लेक्ट करायचे नाही. शासनाकडून जर आपल्याला रिड्यूस सिलेबस आला तर हे क्वेश्चन आपण निग्लेक्ट करू, जसं मागच्या वर्षी केलं होतं. परंतु हे 9वी मध्ये झालेले हे टॉपिक ते रिपीट आहेत, कारण ते बेसिक पार्ट आहे. पुढचा टॉपिक स्टडी करण्यासाठी आपल्याला ते घेणं गरजेचं असतं. पण शासनाने जर सांगितलं सिलेबस मध्ये की तो रिड्यूस सिलेबस मध्ये टाकलेला आहे पुन्हा या वर्षी, तर मग तो पार्ट आपण निग्लेक्ट करून टाकू. परंतु तो आपल्याला अभ्यासणं आज गरजेचं आहे, अजून करून तसं काही आलेलं नाही. आता पुढचे टॉपिक्स आहेत बघा, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन मध्ये. येस, हे 2 क्वेश्चन आपण बघितलेले. आता आपण बघूया जे कन्सेप्ट आहे, 3 कन्सेप्ट आहे त्या ठिकाणी, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. येस. सो विल स्टडी वन बाय वन.
बघा या ठिकाणी RNA आणि DNA विषयी आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. त्याच्यामध्ये जे काही टाइप्स ऑफ RNA असतात ते पण या ठिकाणी आपण बघितलेले आहे. सायटोप्लाझम न्यूक्लियस मध्ये हे DNA RNA असतात. मी पुन्हा ते तुम्हाला जेनेटिक डिसऑर्डर्स पण या ठिकाणी मोनोजेनिक आणि पॉलिजेनिक डिसऑर्डर्स ह्या ज्या असतात, गुणसूत्र जे क्रोमोझोम असतात, जीन्स कमी जास्त झाल्यामुळे अशा प्रकारचे आजार हे उद्भवतात, आहे की नाही. पॉलिजेनिक डिसऑर्डर त्याला आपण म्हणतो. आणि मग त्यामुळे डायबिटीज वगैरे, हार्ट डिसीजेस असे बरेच आजार सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसतात. जेनेटिक डिसऑर्डर म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणारे आजार. येस. नाउ वी स्टडी अबाउट that is with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. Information about protein synthesis stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per the requirement is necessary for body. These proteins are synthesized by DNA through RNA. This is called as a central dogma. याला म्हणायचं सिंथेसिस म्हणजे प्रोडक्शन, त्याला काय म्हणायचं, सेंट्रल डॉग्मा. लक्षात घ्या हा वर्ड. येस, central dogma. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. Only one of the two strands of DNA is used in this process. The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides this, there is a uracil in RNA instead of thymine of DNA. This process of RNA synthesis that is called transcription. या प्रोसेसला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन. So this is the ट्रान्सक्रिप्शन. परत तुम्हाला सांगतो ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय. पहिली जी स्टेप्स आहे बघा ट्रान्सक्रिप्शन. ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो सिंथेसिस ऑफ mRNA as per the nucleotide sequence present in the DNA molecule is called transcription. लक्षात घ्या, सिंथेसिस ऑफ mRNA. mRNA चे सिंथेसिस कशामुळे होतं, the nucleotide sequence present on the DNA molecule is called process of transcription. आता या ठिकाणी अॅनिमेशन मध्ये बघितलंय तुम्ही बघा. यस, तर सिंथेसिस ऑफ mRNA as per the nucleotide sequence present in the DNA molecule is called as the process of transcription. याच्यामध्ये न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स जी असते डीएनए मध्ये प्रेझेंट तिला म्हणायचं जीन्स. काय म्हणायचं, जीन्स. हा, जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर अँड फंक्शनिंग ऑफ द सेल बॉडी. इन्फॉर्मेशन सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा कशाला म्हणायचं, लक्षात घ्या. सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे काय, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दॅट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा. लक्षात घ्या, सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे synthesis of protein by DNA through mRNA by RNA, that is called central dogma. Now genetic information is thus used from DNA to RNA, then through RNA for protein synthesis. Yes. तर या प्रोसेस मध्ये या ठिकाणी अशा प्रकारे ट्रान्सक्रिप्शन ही प्रोसेस काय होते की ट्रान्सक्रिप्शन या प्रोसेस मध्ये या ठिकाणी तुम्ही पाहतात की mRNA चे सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सच्या डीएनए मॉलिक्यूल होणे म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन. येस, सो दिस इज द प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सक्रिप्शन. सो रिमेंबर, ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय, सिंथेसिस ऑफ mRNA as per the nucleotide sequence present on the DNA molecule is called the process of transcription. आता या ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होतं, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रँड्स ऑफ डीएनए यूज. येस, जे डीएनएचे दोन स्ट्रँड असतात त्याच्यापैकी एकच स्ट्रँडचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. आणि ही जी न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स आहे डीएनए मधली, ही न्यूक्लियोटाइड स्ट्रँडचं काय होतं, कॉपी होतं, mRNA मध्ये कॉपी केला जातो. म्हणजे काय होतं, देयर इज अ कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स प्रोड्यूस इन द न्यू mRNA मॉलिक्यूल. म्हणजे mRNA मध्ये नवीन सिक्वेन्स तयार होते. RNA मॉलिक्यूल हॅव युरॅसिल. RNA मध्ये काय असतं, युरॅसिल इन्स्टेड ऑफ थायमिन प्रेझेंट डीएनए. Thus by transcription mRNA molecule which is complementary to DNA is produced. म्हणजे या ठिकाणी mRNA चं प्रोडक्शन होतं, त्याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन.
अशा प्रकारे या ठिकाणी येस ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस ही पूर्ण होते. ट्रान्सक्रिप्शन त्याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन. येस सिंथेसिस ऑफ mRNA चं ट्रान्सक्रिप्शन. याच्यामध्ये ट्रिपलेट कोडॉन असतात. येस डॉक्टर हरविंद खुराना, अ सायंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हॅज मेड अन इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन. याने या सायंटिस्टने डॉक्टर हरगोविंद खुराना या हा जो सायंटिस्ट बघा तुमच्या समोर आहे, हा इंडियन सायंटिस्ट आहे. याने सायंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हॅज मेड अन इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन इन डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. 20 अमिनो ऍसिड्स ट्रिपलेट कोडॉन विषयी त्याने संशोधन केलेलं आहे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है की नाही. फॉर दिस वर्क ही हॅज बीन अवॉर्डेड विथ द नोबेल प्राइज. म्हणून त्याला त्या ठिकाणी नोबेल प्राइजने अवॉर्ड केलेला आहे. कधी केलेलं ते 1968 मध्ये अलॉंग विथ 2 अदर सायंटिस्ट. लक्षात डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन सायंटिस्ट. येस ही हॅज अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. ही हॅज बीन अवॉर्डेड विथ द नोबेल प्राइज इन 1968. येस या सायंटिस्टला दुसऱ्या अजून सायंटिस्ट बरोबर अवॉर्ड केलेला आहे. येस so each mRNA is made up of thousands of triplet codon. As per the messages of mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. मग tRNA सप्लाय केला. फॉर दिस पर्पज tRNA मध्ये काय असतात, अँटीकोडॉन असतात आणि ही कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असते mRNA ची. त्याला म्हणायचं ट्रान्सलेशन. द अमिनो ऍसिड्स थ्रू इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर by peptide bonds with the help of rRNA. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end of by the distance of the one triplet codon. This is called as a translocation. आता याच्यामध्ये दोन प्रोसेस आहेत बघा. ट्रान्सलेशन झाली, ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलोकेशन. बरोबर आहे. त्याच्यातली पहिली ट्रान्सक्रिप्शन काय बघा, मी तुम्हाला परत एक्सप्लेन करतो. हे सायंटिस्ट हरगोविंद खुराना पर्यंत समजले सगळ्यांना. आता सेकंड जी प्रोसेस आहे ती म्हणजे ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशन म्हणजे काय असते बघा, ऍज पर द कोडॉन ऑन mRNA. कोडॉन mRNA ऍज पर द कोडॉन ऑन mRNA, द tRNA मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन इज ब्रॉट नियर mRNA. म्हणजे या प्रोसेस मध्ये ट्रान्सलेशन मध्ये काय होतं, ऍज पर द कोडॉन ऑन mRNA, द tRNA जो मॉलिक्यूल आहे, प्रत्येक RNA मध्ये हे ट्रिपलेट कोडॉन असतात. म्हणजे ऍज पर द मेसेज ऑफ mRNA अमिनो ऍसिड्स आर सप्लाइड. कोणाला सप्लाय केलं जातं, tRNA ला. ही जी प्रोसेस आहे, येस याला म्हणायचं ट्रान्सलेशन. This is the process that is called translation. आणि पुढची जी आहे ट्रान्सलोकेशन. द अमिनो ऍसिड्स ब्रॉट अप बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर. हे अशा प्रकारे बॉन्ड केले जातात. येस त्याला म्हणायचं पेप्टाइड बॉन्ड्स. येस हे असे पेप्टाइड बॉन्ड तयार होतात. म्हणजे या प्रोसेस मध्ये काय होतो, रायबोझोम्स हा मूव्ह होत असतो mRNAच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे, अशा प्रकारे तो मूव्ह होतो. येस रायबोझोम हा मूव्ह होताना दिसतो. आणि मग त्यामुळे ती जी प्रोसेस होते त्याला म्हणायचं ट्रान्सलोकेशन. लक्षात घ्या. दुसरी जी आहे फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कसे होतात बघा. हे पेप्टाइड बॉन्ड कसे होतात, एव्हरी tRNA ब्रिंग स्पेसिफिक अमिनो ऍसिड्स. These individual amino acids are joined together by peptide bonds with the help of rRNA. आता तिसरी जी प्रोसेस आहे आपण ट्रान्सलोकेशन मध्ये काय होते, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. That is called translocation. हे बघा या ठिकाणी हे जे mRNA आहे, हे mRNA एका एंड कडून दुसऱ्या एंड कडे मूव्ह होताना तुम्हाला या ठिकाणी दिसतात. ट्रान्सलोकेशन मध्ये हे बघा हे mRNA आहेत. येस हे mRNA रायबोझोम्स कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम रायबोझोम्स मूव्ह होताना दिसतात. यस mRNAच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे हे पेप्टाइड बॉन्ड्स मध्ये. त्या प्रोसेसला म्हणायचं ट्रान्सलोकेशन. रायबोझोम्स कीप्स ऑन मूव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ टू द अदर एंड ऑफ mRNA. यस in the end by the distance of one triplet codon. This is called as a translocation. अशा प्रकारे ही प्रोसेस आहे. तिसरी आहे ट्रान्सलोकेशन.
समजलं प्रत्येकाला? So many such polypeptide chains come together to form different and complex proteins. The proteins are essential for controlling various functions of the body of living organism. अशा प्रकारे या ठिकाणी या पेप्टाइड चेन बनतात. यस, आणि या ठिकाणी ट्रान्सलोकेशन झाल्यानंतर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन प्रोड्यूस. अशा प्रकारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे नवीन ऑर्गॅनिझमला प्रोड्यूस करतात. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल लाईक देमसेल्फ due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any change. अशा प्रकारे रिप्रोडक्शन हे होत असतं. एकाच स्पेसीसचे 2 स्पेसीस 3 स्पेसीस आणि हे रिप्रोडक्शन चालू असतं. ड्यू टू दिस सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रान्समिटेड टू द ऑफस्प्रिंग. बरोबर, कॅरेक्टर हे ट्रान्सफर होतात जीन नुसार. सम सडन चेंजेस ऑकर्स. बरोबर आहे, जीन्स मुळे न्यूक्लियोटाइड. yes, changes its position, nucleotide. The causes of minor changes, which is nothing but the mutation. हे जे बदल आहे यालाच म्हणायचं म्युटेशन्स. सम म्युटेशन मे बी मायनर. काही चेंजेस हे म्युटेशन हे बदल हे मायनर असतात आणि काही हे मोठे असतात. फॉर म्युटेशन मेनी मे कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. त्याच्यामध्ये सिकल सेल एनिमिया जे आजार असतात हे उद्भवतात. येस, अँड त्यामध्ये या ठिकाणी डार्विन्स थेअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन डेमॉन्स्ट्रेट केलेली आहे. सो म्युटेशन मध्ये काय होतात? म्युटेशन मे कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाईक सिकल सेल एनिमिया. म्हणजे ज्यावेळेस जीन्स ट्रान्सफर होतात त्यावेळेस हे जेनेटिक डिसऑर्डरचे आजार होतात. आलं लक्षात? जेनेटिक डिसऑर्डरचे डिसीज होतात. यस, कोणते कोणते? जसं मी तुम्हाला सांगितलं, सिकल सेल एनिमिया, डाऊन सिंड्रोम. So this is an everlasting process and it is one of the proof of Darwin's theory of natural selection. अशा प्रकारे या ठिकाणी डार्विन्स थेअरी पण डेमॉन्स्ट्रेट केलेली आहे डार्विनने. ओके, इथपर्यंत समजलं प्रत्येकाला? Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. आता आपले 3 मिनिट बाकी आहेत. 3 मिनिट्स. हा, मग पुढे कंटिन्यू करायचं का थांबायचं सांगा? Continue. Continue. हा, ठीक आहे. आता Continue. मीटिंग जर ओव्हर झाली तर थोड्या वेळात लगेच तुम्ही जॉईन होऊन जायचं. मी लगेच पुन्हा जॉईन करेल ती. कारण तिचा टाइम झाल्यानंतर ती ऑटोमॅटिक बंद होणार आणि पुढे ती परत सुरू होणार. ओके, नाव नेक्स्ट टॉपिक आहे. परत बघा, पेज नंबर तुमच्याकडे पुस्तक असतील, सी ऑन पेज नंबर 3. कॅन यू रिकॉल? हिअर 4 क्वेश्चन्स आर गिवन. पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ अवर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम? तुम्ही ऐकलं असेल, पोटदुखीचा प्रॉब्लेम होतो, अपेंडिक्स ऑपरेशन करतात, है की नाही? सेकंड क्वेश्चन आहे, आर अवर विजडम टीथ रिअली युजफुल फॉर चिविंग द फूड? व्हाय डिड द ह्यूज एनिमल्स लाईक डायनोसॉर बिकम एक्सटिंक्ट? व्हाय आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स अँड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? याचे शॉर्टकट मध्ये आपण तुम्हाला मी त्याचे उत्तर पण एका शॉर्टकट मध्ये सांगतो. What is the function of? See, the first question is ही अपेंडिक्स. बघा, याच्यामध्ये याला म्हणतात काय फंक्शन आहे तिचं? फंक्शनलेस. हा वेस्टिजल ऑर्गन आहे, त्याचा काही उपयोग नाहीये. इज अ फंक्शनलेस ऑर्गन, त्याला म्हणायचं वेस्टिजल ऑर्गन. येस. सेकंड आहे, आर अवर विजडम टीथ रिअली युजफुल फॉर चिविंग द फूड? विजडम टीथ आर नॉट युजफुल फॉर चिविंग द फूड. हे विजडम टीथ फूड चिव करण्यासाठी काही कामाचे नाहीयेत. तिसरा क्वेश्चन आहे, व्हाय डिड द ह्यूज एनिमल्स लाईक डायनोसॉर बिकम एक्सटिंक्ट? का आहे ते एक्सटिंक्ट का झाले? त्याचं रिझन आहे, डायनोसॉर कुड नॉट अडॉप्ट फॉर द एन्व्हायरमेंट इन विच दे वेर ट्राइंग टू सर्व्हाइव्ह. आता त्या एन्व्हायरमेंटशी तो सर्व्हाइव्ह करू शकत नाही, सुरक्षित राहू शकत नाही, स्वतःचं संरक्षण वातावरणाशी करू शकत नाही. देअर वॉज बिगिनिंग ऑफ आइस एज which was resulting in scarcity of food. Yes, the starvation was one of the reason for extinction. Yes, त्याचा खात्मा. According to the one theory, a meteor collide with the earth and the resulting in catastrophic death of the dinosaur. मेटेओर तुम्हाला माहिती कोलाइड झाला अर्थ वरती आणि त्यामुळे डायनोसॉरचा खात्मा झालेला आहे. अशा प्रकारे. चौथा क्वेश्चन आहे, why are many species of animals and birds getting extinct? There is a continuous and rapid changes in the environment झालेले आहेत. येस, त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटला एक थ्रेट तयार झालेला आहे. येस,
परत क्लायमेट चेंज झालेले आहे, पोल्युशन झालेली आहे, अर्बनायझेशन, झाडं तोडायची त्या ठिकाणी पाळी आलेली आहे, आणि त्यामुळे या ठिकाणी यांची संख्या कमी झालेली आहे. बर्डची संख्या कमी व्हायला कारण तेच आहे, ॲनिमल्स कमी व्हायला, जंगल तोड झालेली आहे, त्याच्यामुळे या ठिकाणी अशा प्रकारे हंटिंग असेल काय असेल म्हणून हे ॲनिमल्स या ठिकाणी अत्यंत कमी झालेले आहे. याला हे सगळे रिझन्स आहेत. अशा प्रकारे या चारही क्वेश्चनची उत्तरं तुम्ही लक्षात ठेवा आणि लिहून टाकायचे नोटमध्ये, पुस्तकात दिलेले क्वेश्चन्स. आणि पुढे आपण पुढचा टॉपिक हा आपण सुरू करणार आहे, परंतु वेळ संपलेला आहे. मीटिंग पुन्हा मी रिजॉईन करणार आहे, म्हणून त्या ठिकाणी प्रत्येकाने पुन्हा रिजॉईन व्हायचंय. आपण जेवढं अजून